بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم دوبارہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. سمینا، آج کا ٹاپک کیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے لیڈرشپ. دیکھیں جی، قیادت جو ہے اس کو سمجھنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ طاقت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، جو سب سے طاقتور ہو، جو سب سے اوپر ہو، اور کسی حد تک انگریزوں کی مدد سے چودھری کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی، میں چودھری ہوں، میں آرام سے بیٹھوں گا، آپ لوگ کام کرنے والے آپ لوگ کام کریں. جبکہ قیادت اگر آپ ہمارے ایک مذہبی اس کے لحاظ سے دیکھیں، امامت وہ بھی ایک قیادت ہے. آپ کسی بھی ایسے ملک میں دیکھیں جو بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ دوسروں سے زیادہ کام کرتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ سب سے سامنے آتا ہے، وہ سب کے وہ راستہ دکھاتا ہے. سب سے ضروری جو کام میرے خیال میں ایک لیڈر کا ہے. اور پاکستان میں اس وقت اگر آپ جو لیڈرشپ کا فقدان دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صرف جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے اس وقت جو لیڈرشپ ہے، کہ کوئی دوسرا نہ آ پائے. لیکن اب تک کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ یہ آرٹیکولیٹ نہیں کر پائے، وہ یہ کہہ نہیں پائے کہ دیکھیں جی یہ ہماری منزل ہے، ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہ قدم اٹھائیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قیادت کا فقدان ہے ہمارے ہاں. سمینا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ جی پاکستان میں اب کیا، پاکستان سے تھوڑا سا اس ایشو کو باہر جاتے ہیں. ابھی لیکلی جو ہے لاسٹ ویک میرے خیال سے موسٹلی اس دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے ایک دیکھی ہے جو لیڈرشپ کی سمٹ تھی، یعنی کہ جو میٹنگ تھی دنیا بھر کے ممالک کے جو تمام جو ہے حکمران جو ہیں وہ سب ملے تھے. اور اس تقریب میں جو ہے آئی تھنک کہ موسٹ انٹرسٹڈ ہمارے بطور پاکستانی، وہ تو ہمارے بھی کچھ لوگ گئے تھے ریپرزنٹیشن کرنے اس ملک کی. اس میں چھوٹے صاحب تھے اور چھوٹے صاحب کے صاحب تھے اور بھی وہ کیا کہتے ہیں ونڈر بوائے بھی تھے. بہت سارے لوگ گئے تھے ہماری طرف سے. اور اس کے علاوہ ایک غریب ترین ملک جس کو پاکستان از نون فار دیٹ لیٹلی، کہ ہم لوگ جو ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ کافی برے حالات چل رہی ہے. تو یہ بھی سننا میں آیا کہ وہ 3 جہازوں پہ گئی ہے. اتنا ہمارے پاس مال و سودا آ گیا کہ ہمیں 3 جہاز لے کے جانے پڑے ان سب لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے جو میرا خیال سے انٹرسٹنگ ان اے وے کہ ڈسٹربنگ بھی بہت تھا پوری دنیا کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر. گو کے تقریر اس کی زیادہ فوکس یورپ پہ تھی، گرین لینڈ پہ تھی، لیکن اس میں جو میسج تھا نا یہی حکمرانی کا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پچھلی صدی میں چلے گئے جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں جنگل کے قانون زیادہ لاگو ہوتے کہ میں نے یہ چیز پسند کر لی ہے، یہ میری ہے، گو ٹو ہیل ایوری باڈی. اس کا میسج تو یہی تھا. اینڈ اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ ٹو سی دیٹ کہ 2026 میں دنیا کا سب سے بڑے طاقتور ملک کا ایک ایسا بھی حکمران ہو سکتا ہے. which is like strange and yeah, in so many ways. And then there was a speech by the Canadian Prime Minister, Mr. Carney. وہ میرا خیال سے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور جب بھائی we had a little chat about that. So ان کے بارے میں یا اس تقریب کے بارے میں آپ کے کیا اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، وضاحت کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شعیب نے جو بات کی کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا پوری دنیا میں اس وقت شدید تحت ہے. اگر آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، مختار مسعود ایک بہت ہی پرولیفک رائٹر تھے پاکستان کے، ان کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، آواز دوست. اس میں ان کا ایک پورا چیپٹر ہے تحت الرجال پہ. یہ اوور پیریڈ آف ٹائم انسانوں کو مختلف ملکوں میں حکمرانوں نے جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں مل کے ڈم ڈاؤن کرنا شروع کیا. آہستہ 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 لیڈرز ختم ہوتے گئے جو ان کے کیا کہتے ہیں اپنی آبائی ایک طرح سے طاقت کو قابو میں رکھنے کے جو ان کے طریقے ہوتے ہیں نا، جو نیپٹزم کے تھرو، اور وہ بڑھتے گئے، زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیے زیادہ تر یہی آپ کو نظر آئے گا. بہت کم لوگ 70s میں جب سوشلزم کی تحریکیں چلتی تھی اس وقت بہت سے لیڈر آئے تھے، کیونکہ وہ ایک الٹرنیٹیو نظام تھا، کیپٹلزم کے بالکل مخالف تھا. تو وہاں سے بہت سے لوگ ایمرج ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد پھر اور لیڈرشپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم بھول جاتے ہیں نا، وہ لیڈر
in isolation कुछ नहीं होता. Leaders always by his or her followers. Followers नहीं होंगे तो लीडर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना. There cannot be a leader. और अल्लाह ताला का ये वादा है कि जैसे तुम लोग होगे तुम्हारे लीडर वैसे होंगे. उससे आप अंदाजा लगा ले. ये तो बहुत सीरियस बात हो गई. फिर आप ये तो सोचने पे हम लोग सब मजबूर हो जाएंगे कि फिर पाकिस्तान की जो मखलूक को लीडर आजकल मिल रहे हैं, आया is that because we don't deserve anything better? नहीं, देखें उसके अंदर थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये होता है कि कुछ चीजें अगर मैंने पिछले 10 साल से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, खाना मैंने दबा के खाया, फूल खाना तक खाया, अब मैं कहूँ कि अब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, तो अच्छी बात है और तरीका बाहर निकलने का यही है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और काफी अरसा करनी पड़ेगी. 10 साल नहीं तो कम से कम कुछ टाइम लगेगा. तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक ऐसा आदमी आया जिसने एक रास्ता दिखाया, एक डायरेक्शन दी और कौम काफी हद तक जाग चुकी है. लेकिन जो आपके स्ट्रक्चर्स बन चुके थे आपके खिलाफ, वो इतनी आसानी से नहीं जाते. अच्छा, लेकिन आप लोगों ने जो बात शुरू में की थी ना, उसमें मुझे एक वो टर्किश जुबान की एक ज़रूर मिसाल है, वो मुझे याद आ रही थी. डेवोस की आप बात कर रही थी समीना, वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप एक महल के अंदर एक मस्खरे को छोड़ दें तो मस्खरा बादशाह नहीं बनता, महल सर्कस बन जाता है. और इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात है उसके असल वजह ये है कि हमने मस्खरों को आगे ले आए हैं. इस वक्त नहीं, कायद आज़म की वफात से आप देख लें, वहां से शुरू हुआ है काम. वो पहले 11 साल जो थे ना पाकिस्तान के, इतने शर्मनाक और chaotic थे. वो पॉलिटिशियन से सारे उतने थे. नेहरू ने वो एक इंतहाई समझिए तमस्खराना स्टेटमेंट दी. उसने कहा था मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के हुक्मरान बदलते हैं. दिस इज अ शेम. इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे, ठीक है ना. तो 11 साल तक सियासतदान लड़ते रहे. और मैं ये जानवरों की मैं तज़हीक करना पसंद नहीं करता. मैं नहीं कहता कि कुत्तों की तरह लड़ते रहे, कुत्ते भी इस तरह नहीं लड़ते. तो वहां से इतना बड़ा वैक्यूम उन्होंने क्रिएट किया, यहाँ से फौजियों ने भी किया था उनका. अगर ये तो पावर का कानून है ना भाई, कि अगर वैक्यूम नेचर में कभी नहीं रहता, अगर कोई दूसरा जगह नहीं लेगा तो जो हैं जिनके हाथ लग जाता है वो ले लेते हैं, वो जगह पूरी कर लेते हैं. तो पाकिस्तान में तो एक यही चला है. नहीं, मैं इसमें सोच रहा था कि देखें, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव उसके ऊपर किया कि क्या चीज नहीं है, आप लोगों ने बात की कि क्या चीज है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, मतलब यानी रास्ता किस तरफ जाना है, तो उसके मुतालिक अब हम लोग पाकिस्तान की ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ये चीज इस पूरी दुनिया में आपको इसके कुछ किसी ना किसी हद तक हर जगह यही मसाइल नजर आ रहे हैं. और उसमें पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात है इस पूरे हालात के बीच में, वो ये है कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जिसके ऊपर आपकी कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ है. आपने बात की थी ना कि लीडर कुछ नहीं होता जब तक उसके फॉलोअर्स ना हो. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से चलती हैं. तो इस वक्त एक ये है कि पाकिस्तान में गो के वो एक बहुत ताकतवर वो नहीं है, मूवमेंट नहीं है अभी, लेकिन एक बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट है जो, और ये चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. सिर्फ कुछ साल पहले तक आप चले जाए, जो लोग आपको बताते थे ये पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता, वो भी उनको भी ठीक ठाक पता भी है और समझ भी है और वो बात भी कर लेते हैं. और बहुत से ऐसे लोग जो जिस तरफ लोगों ने हाँका उस तरफ चलती है, वो भी अब खड़े होकर सवाल करते हैं. कई दफा मैं प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, लोगों के जो इंटरव्यू होते हैं उसका बिल्कुल बाय क्या कर ड्राइवर, रेडी चलाने वाला, वो आपके उससे मतलब यानी एक बड़ी हाई लेवल वो इश्यूज उठाते हैं और उनके ऊपर वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं. मैं समझता हूँ कि एक क्या कहें, एक जो इसकी ट्यूब होती है ना टूथपेस्ट की, उसको अब जब दबा दे तो उसमें से निकल आता है कुछ, वो वापस नहीं डाला जाता. तो मेरे ख्याल में जो लोगों की आंखें खुल गई हैं उनको बंद करना बहुत मुश्किल है. अब वो कितनी जल्दी आगे उसका कुछ रिजल्ट मिलता है वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये इंशाल्लाह ताला सही सिमत में हम चल चुके हैं. अच्छा, मैं समझता हूँ इस टॉपिक में इतनी डेप्थ है और इतनी ब्रेड्थ है कि हमें ये 2 हिस्सों में करना पड़ेगा. आप जो बात कर रहे थे ना अभी, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक तबलीग की. जब मदीना हिजरत कर रहे थे 100 से कम लोग थे उनके साथ. इमरान खान ने 96 में तहरीक इंसाफ बनाई.
2011 तक वो टांगा पार्टी थे, 2011 तक। लेकिन आप लीडर्स को देखें, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसवेरेंस, ये उनके कैरेक्टर्स में से होते हैं। वो लगे रहे अपने काम पे, वो करते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि 1 लोग आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं बददिल हो गया हूँ, मुझे और चीजों में इंटरेस्ट हो गई है। तो इमरान खान से एक बड़ी तारीखी किसी ने बात पूछी उनका, जी आपने तो इतनी क्रिकेट आपके खून में रच बस गई है, आपने दुनिया के ज्यादातर लोगों से ज्यादा क्रिकेट के लिए जो खिलाड़ी होते थे, वो इज लेजेंड, तो अब आप क्रिकेट से उसने कहा जी जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो वो मेरा फोकस था, वो मेरा मकसद था, तब मैं वो करता था, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब ये मेरा मकसद है। बिल्कुल उस चीज ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम काम किया। और दूसरा चीज जो आप मूवमेंट्स की और उनकी बात करते हैं ना शोएब, मैं समझता हूँ कि रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप नाकाम हो जाते हैं जी। रेवोल्यूशन के बाद आपको कि अच्छा जी अब कामयाब हो गए, अब क्या करें। इसलिए एवोल्यूशन जो है ना, वो दैट इज अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट। अब इमरान खान ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जो साइकी चेंज की है ना इनकी, कि जी जान बचा के नहीं आना, ये नहीं करना कि जी अच्छा उनसे तो मैच ड्रॉ हो जाए तो फिर ही बड़ा है तो गोरे तो बड़े, he changed it, he's changed the psyche, it took him years। दूसरा आप अगर लेगेसी देखें ना, तो इमरान खान ने कोई एक डिलिबरेट एफर्ट नहीं की कि मैं लेगेसी क्रिएट करूं और मैं बंदों को बनाऊं, और ये वो जो थे लोग वहां पे उनके पास, वही ग्रूम हुए, वो इमरान खान की कंपनी में उसे देख के उसके लीडरशिप स्टाइल से ऑटोमेटिक हुए। अगर इमरान खान ने एक सिस्टमैटिक डिलिबरेट एफर्ट की होती तो उनकी लेगेसी बहुत देर तक चलती, वो एक लीडरशिप की क्रॉप बिल्ड होना शुरू हो जाती क्रिकेट में। लाइकवाइज दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक कि आप देखिए कि इमरान खान, जैसे ही इन्होंने इमरान खान को कैद किया जेल में, तो हमें एक बहुत ह्यूज वैक्यूम नजर आया लीडरशिप का। इट वाज शॉकिंग टू सी कि कोई ऐसे लोग नहीं थे जो इमरान खान के करीब तो क्या, एक बेसिक लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे भी पूरा करते। एनहेंस मूवमेंट तो नहीं चल सकती ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे मूवमेंट चल सके। इमरान खान ने जो काम किया था उसकी वजह से आप देखें कि 4-4 साल के बच्चे वो इमरान खान के बारे में दूसरे मुल्कों में बैठे हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो उन्होंने इनिशिएट किया था, और वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो चलता रहा है, उस पे बात जो, तो लीडरशिप में ये चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। तो आपको ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं लीडरशिप के, जो होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होते, आप पाकिस्तान के हवाले से देखें, इस्लाम के हवाले से देखें, ये जनरल ह्यूमन हिस्ट्री के हवाले से देखें। अब ये टाइटल्स की बात कर रहे थे, तो खान का टाइटल जो है मंगोल से शुरू हुआ था, चंगेज खान, हलाकू खान, कुबलाई खान, ये सारे लोग, दे ऑल लेड फ्रॉम द फ्रंट। आप उनकी हरकतों से आप कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, आप उन्हें पसंद ना करें उन्हें, लेकिन जो वो करना चाहते थे एज लीडर्स, और जो उनके फॉलोअर्स जिन्होंने उनमें बिलीव किया था, उसमें वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इसलिए थे बिकॉज वो आगे रहे हमेशा। बिल्कुल जहां पुरसोज, बिल्कुल, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि 2 चीजें जो मुख्तलिफ होती हैं जिनको हमें अलग रखने की जरूरत है, वो एक है कि आप सही हैं या गलत, वो एक चीज है। आप सही कर रहे हैं, मतलब जो भी आप, अगर आप गलत भी काम करना चाह रहे हो, आपके गोल हमारे मुताबिक गलत हो, लेकिन अगर आप उसका तरीका सही कर रहे हैं तो वो विल लीड टू सक्सेस। और सही और गलत जो आप कह रहे हैं ना, वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो अक्सर इसमें भी होता है कि वो नॉर्वेज में किसने एक वो लिखा था कि वेयर आई स्टैंड ऑन अ इशू डिपेंड्स ऑन वेयर आई सिट। तो क्योंकि कई दफा ये होता है कि सही और गलत हमें इसलिए लगता है कि हम एक साइड पे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये है कि आपको समझना चाहिए कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहां से आपकी बात गलत क्यों महसूस हो रही है उससे। लेकिन आपने एक बहुत जबरदस्त बात की, ट्रेनिंग की। अब देखें, अब हम इन ममालिक में जहां हम रह रहे हैं, यूरोप में, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता हूँ, उनके महीने में 3 या 4 वर्कशॉप्स होती हैं जहां वो अपनी आइडियोलॉजी आपके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। आपका इलेक्शन आता है, उससे पहले एक मंशूर आता है, उस मंशूर की वॉक थ्रू होती है, आपने हर को किस तरह डिफेंड करना है, क्यों डिफेंड करना है। और कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी भी पार्टी से आप 100% अग्री नहीं करते, तो अब कुछ इश्यूज होते हैं, आप कहते हैं यार इनको पर मैं बात ही नहीं करूंगा, या कुछ ऐसे भी होता है कि मेरे लिए कुछ इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए जरूरी है, मैं इसको डिफेंड करने को तैयार हूँ। तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी पार्टी के साथ भी। इस वक्त जो मुझे पाकिस्तान में एक कमजोरी नजर आ रही है ना, वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिश पार्टीज थी,
पीपल्स पार्टी स्टार्टेड आउट, कम से कम उनका एक मेकअप था सोशलिज्म का, वो जरदारी साहब ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन जरदारी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है स्वाय मैं के, नवाज शरीफ की कोई आइडियोलॉजी नहीं है स्वाय मैं के। पाकिस्तान में किसी की भी आइडियोलॉजी है मैं के अलावा? जी मैं उससे पहुंचता हूँ, फौज की कोई आइडियोलॉजी नहीं है स्वाय मैं, जो भी इस वक्त आर्मी चीफ है उसके। पाकिस्तान में इमरान खान की आप किसी हद तक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी है, लेकिन उसकी भी कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है। वो इमरान खान है, पीटीआई की कोई डायरेक्शन नहीं है अभी। एक जमात अगर आप कहें जिसकी आइडियोलॉजी एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है पाकिस्तान में, उनसे मेरी बहुत चीज़ों के ऊपर मेरे उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन जमात इस्लामी एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल जमात है। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना ट्रेनिंग की, आप अगर जमात ज्वाइन करें आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, उसके ऊपर आपकी जहन साजी होती है। तो हमें ज़रूरत है कि अब ये बात हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी पूछेंगे कि देखें आज कल परसों जब भी इमरान खान रहा होगा, क्या हमने उसी तरह शुरू करना है जिस तरह हमने 2018 में किया था, 2019 में किया था, या हमने कुछ कदम आगे को लेने हैं? क्या हमने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, मैं समझता हूँ कि उन्हें एक शैडो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। हुकूमत ताकत तो दूसरी तरफ है, लेकिन आप एक अगर आपके पास ताकत होती है आप क्या करते हैं? उससे क्या होता है कि जब आपको पावर मिलती है आपकी तैयारी होती है एक, और आपको एक आइडियोलॉजिकल कुछ टेक्स्ट बनाने चाहिए जो जिनसे आप लोगों को समझा सकें, जिनके ऊपर आप डिस्कशन करा सकें, जिनसे आपकी पॉलिटिक्स, जहाँ से आपकी सियासत एवॉल्व हो, आगे बढ़े। और ये इन ममालिक में अच्छे तरीके से किया जाता है। जिस तरह मैं कह रहा था, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, आपके 3-4 वर्कशॉप्स तो पहले साल में हो जाएंगी, और वो अगर आपने पार्टी में आगे बढ़ना है उनमें शामिल होना लाजमी समझा जाता है, क्योंकि वरना आप उस पार्टी को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका आप नजरिया नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये एक तो चीजें करने वाली हैं, और अगर कोई पार्टी कर सकती है सही तरीके से तो वो पीटीआई है, क्योंकि उनका एक ग्राउंड हुआ है, लेकिन उसको भी कुछ बनाने की जरूरत है। जी इसी बात पे थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा इधर पॉज करते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान ने दिस सो कॉल्ड अमन का जो इन्होंने बनाया बोर्ड, पीस बोर्ड ऑफ पीस, या जो भी पीस बोर्ड जो बनाया है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पर आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग कि फैशिज्म इज ऑन राइज 2024-25, जो हमने इमेजेस तस्वीरें देख ली है ना अपने पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, आई डोंट थिंक कि वी कैन हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क है, सीइंग ऑल दोस पिक्चर्स। सो हम लोग टेबल पे क्या ला रहे हैं? व्हाई आर वी सिटिंग देयर? ऑफ कोर्स आई नो, आई एम जस्ट आस्किंग, आई नो कि हम क्यों वहां बैठे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, या कि आप लोगों को लगता है कि ये जो पीस बोर्ड है इसमें कुछ भी पाकिस्तान का मुफाद हो सकता है एज अ नेशन, एज अ कंट्री, पब्लिक, व्हाटएवर? अमन पे शुरू कर लेते हैं। क्या इसमें हिस्सा लेने से हमारे मुल्क में अमन आ जाएगा? अच्छा, इसमें समीना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा वसी टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ इसका लीडरशिप पहलू जो है ना उस पर फोकस करते हैं आज, क्योंकि लीडरशिप पे बात करें, बाकी चीजें जो हम इस पे एक फुल सेगमेंट करेंगे तो ये हमारे व्यूअर्स से वादा है। तो पाकिस्तान जो ना हमेशा इट हैज बीन अ ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी, शुरू से ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है, और हम लोग हमेशा से अमेरिकी उस तसल, अगर आप इंटेलेक्चुअली देखें ना, सीआईए के डॉक्यूमेंट्स हैं 30 साल बाद यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक हो जाते हैं। बहुत से लोग इस पे इख्तलाफ करेंगे मुझे, लेकिन दैट्स फाइन, आई हैव फेस्ड दैट लॉट ऑफ टाइम। पाकिस्तान वो कहते हैं जब ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे ना तो वो इंडिया को डिवाइड करना उनके प्लान में शामिल नहीं था। अमेरिकियों ने उन्हें मजबूर किया, उन्होंने कहा जी कि जैसे सोशलिज्म फैल रहा है, इट्स एन आइडियोलॉजी, वी नीड एन आइडियोलॉजिकल बफर स्टेट जो उस आइडियोलॉजी को फैलने से रोके। चाइना, रशिया, सारे मुल्क जो उस वक्त मिडल ईस्ट पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा था उससे। सो पाकिस्तान वेंट एंड सेट इन अमेरिका's लैप, उस वक्त से लेके वहां से लेके आप देखिए कि पाकिस्तान ने वो काम बड़ी ही खूबी से किया, और ये लीडरशिप की कामयाबी होती है। दो चीजें हुई थी, एक तो आप देखें कि 90s के अर्ली 90s में आके पूरी हमने 80s में कम्युनिज्म के, रशिया के खिलाफ हमने लड़ी, जब प्रॉक्सी वार जो अमेरिका की थी वो लड़ी, रशिया से टूट गया। एक तो चीज। दूसरा ये कि आई डोंट रिमेम्बर ये जॉनसन था या कौन सा प्रेसिडेंट था, जब उसे पता चल रहा कि जी एक मुल्क है
جس کے 2 حصے ہیں جو 1000 مائلز اپارٹ ہے, اس کے درمیان میں ان کا سب سے دشمن ہاسٹائل ملک ہے. اس نے کہا what the hell is that? How can this country even survive? It didn't take 23 years to break that country into. تو لیڈرشپ کے ویژن میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں قوم کو, یا کیا آپ کے گولز ہیں اور کیا آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات شعیب جو آپ نے آئیڈیالوجی کی تھی, آئیڈیالوجی ہونا از امپورٹنٹ, لیکن آئیڈیالوجی کی پوزیشننگ آپ کیسے کرتے ہیں اور مینیفیسٹیشن کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جماعت اسلامی از اے ویری آرگنائزڈ اینڈ اسٹرکچرڈ جماعت میں, آئی ایگری ود دیٹ پارٹ, لیکن نو ون ادر دین جو ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ول سے کہ انہوں نے جس آئیڈیالوجی کو کلیم کیا اسے انہوں نے کبھی پراپرلی افیکٹولی فالو کیا یا افیکٹولی یوز کیا. ابھی آپ دیکھ لیں ان کا رول بہت منافقانہ اور ٹرانزیکشنل رہا ہے. I also admire their organization and structure. They have been that. اور ایم کیو ایم سے ہمیں یہ امید تھی کہ ایم کیو ایم ایک مڈل کلاس کی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, that will. لیکن ایم کیو ایم کی چونکہ پیدائش ناجائز طریقے سے ہوئی تھی تو آئی گیس وہ they went in that direction. اچھا, کمنگ ٹو پیس بورڈ کی طرف, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ پسند کریں نہ پسند کریں, از اے ویری اسٹرانگ لیڈر, از آلویز بین, ٹھیک ہے, ویری اسٹرانگ, opinionated and very narcissistic tendencies سے بھی زیادہ ہے وہ تو, ٹھیک ہے نا. اور he has always been transactional in his life. تو یہ جو پیس بورڈ ہے نا, یہ اس کی ٹرانزیکشنل نیچر اور اسٹرانگ لیڈرشپ کا نتیجہ ہے. It's neither a peace nor a board. تو چیزیں نہیں ہے. تو اس میں there will not be a leader, not anytime soon, other than Donald Trump. He's indefinite, leader of that peace board. اس کا مطلب ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ eccentric, impulsive اور unthoughtful بندہ ہے. So that's how this board will run. This will not bring any peace. This will do transactions. آپ دیکھیے کہ اس کی میکنگ میں ٹرانزیکشن embedded ہے. فائنینشیل بورڈ, پاکستان جیسے ملک جو انہیں پیسے دے کے یا فائنینشیل انسینٹیو دے کے آپ لائے ہیں, جو اس کے مستقل ممبر ہے وہ پیسے دے کے اس کے جیسے کنٹری کلب ہوتا ہے, یہ کنٹری کلب. اور اگر آپ اس میں دیکھیں کہ کون سے ملک شامل ہوئے ہیں, جی ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں, ہنگری, کوسوو. You can't think یار یہ کہاں سے فلسطین کا انہوں نے آج تک کبھی بات ہی نہیں کی, یہ کیسے آ گئے اس میں. اور سب سے بڑا جو ہے کہ اسرائیل بھی اس میں موجود ہے. اب آپ سوچیں لاجکلی کہ وہ اپنے ہی خلاف کوئی ایسا کام اقدام کرے گا جس طرح کہ اٹ واز مینٹ فار غزہ, اٹ واز مینٹ فار فلسطین کے لیے, لیکن یہ جو آج بن گیا ہے, آئی تھنک کہ ایک بچے کو بھی سمجھے کہ دس از ناٹ اے بورڈ آف پیس, سرٹنلی ناٹ دا ون کہ جو ان کو مینڈیٹ دیا تھا یو این نے. اٹ از ناٹ اے بورڈ. مینڈیٹ تو کوئی دیا نہیں ہے ان کو, انہوں نے خود ہی بنایا. According to some peace work. لیکن یہ ہے کہ یہ پیس بورڈ واقعی آپ لوگوں نے دونوں نے یہ بات کی, اس پیس بورڈ سے کسی بھی قسم کے پیس کا دور تک نہیں نظر آ رہا, کچھ بھی دور تک نظر نہیں آتا. اور اچھا شب لیڈرشپ پہ آج فوکس کریں, بورڈ کی براڈر جو اس کی اپیل ہے نا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے another segment. آج اس کی لیڈرشپ پہ آپ فوکس کیجیے. دیکھیں اس میں لیڈرشپ میں بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ لیڈرشپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ راستہ دکھاتے ہیں. یہ راستہ امن کی طرف نہیں دکھا رہے ہیں, بالکل ان کا مقصد نہیں ہے, اور ان سے اس کا آدمی کہے کہ توقع ہے کہ یہ کریں گے, توقع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد دنیا کو ایک دوسری طرف لے جانا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں اس وقت. اچھا یہ بات اگر آپ 2 سال پہلے 3 سال پہلے کرتے کہ پاکستان اس وقت یہ اقدام لے گا جو لے رہے ہیں اس وقت, تو آپ کو کنسپیرسی تھیورسٹ کہا جاتا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ اسی طرح انفولڈ ہو رہا ہے. دیکھیں کنسپیرسیز ہوتی ہیں, کنسپیرسی تھیورسٹ یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. کوئی اگر تھوڑی آپ بات کریں نا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی, کہ آپ تو ایسی کنسپیرسی اٹھا کے ڈسمس کر دیتے ہیں. لیکن میں نے کافی سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی, آپ نے شاید دیکھی ہو بھائی, اکنامک ہٹمین کے اوپر. Of course, Confession of Economic Hitman. تو بھائی کیوں کہ آپ نے بہن نہیں کہہ سکتے, انہوں نے بھی پڑھی ہوگی. جی میں ابھی آپ کی بات کر رہا ہوں, well read person. بالکل دیکھا بایس ان کا. لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کے کو جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس وقت جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں, جو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں لیٹن امریکہ میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا, جس وقت پاکستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری معقول تعداد ایسی ہے لوگوں کی, لیڈرز کی, اب لیڈروں نے کہیں یا نہ کہیں, جو
willingly उसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें उससे फायदा होता था ऑफ कोर्स। देखिए वो कहते हैं सॉरी इसमें आप लीडरशिप पे आप मौजूद इसी पे रखना चाह रहे थे कंटेंट, तो आप ये आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, हमारे पीएम जो है, हमारे जो साबका अभी के जो पीएम है, जस्ट थिंकिंग कि लीडरशिप यू एक पीएम का ओहदा इट्स अ वेरी डिग्निफाइड ओहदा, बहुत चंद लोगों को इस चीज का प्लेजर मिलता है, इट्स अ वेरी हेफ्टी हैवी एंड अ वेरी क्या कह सकते हैं, बहुत अकलियत को ये चांस नहीं मिलता। Now we have a PM that goes out of his way, यानी कि वो अजीब उनके तौर तरीके हैं to adopt या to meet Donald Trump, you know, it is so, sorry to say my language, it's pathetic, you know, it's like कि आप एक मुल्क के रहनुमा हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करें, भाई come on, give us some dignity. You're not like लल्लू पंजू, आपको गली की तो कोई क्या कह सकते हो, मैं let's leave it like that, लेकिन you need to be aware कि आप 250 मिलियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी भी फोरम में आप जाते हैं। देखिए सुबिना, he is not a leader, he never was, ट्रांजैक्शंस का आदमी है। जब ये वो मशहूर है वाकया के जब गवर्नर जिलानी बना रहा था ना कैबिनेट अपनी गैर जमाती, तो ये मियाँ शरीफ जिस कर्नल को या ब्रिगेडियर को उसने लगाया था उसके ज़िम्मे, तो वो मियाँ शरीफ इनका बाप जो उसका जानने वाला था, तो उसने कहा मियाँ साहब पंजाबी लोग हैं, तो मियाँ साहब अपना मुंडा दे इनू करिए लाइए ना उते। तो मियाँ साहब ने कहा, फरमाया उस तारीखी ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती देखे, उन्होंने कहा भोले नू ले जाओ, ये जो बड़ा वाला कद्दू है, ए शहबाजे ने तो फैक्ट्रियां चलानियां ने, इनू ले गए तो फैक्ट्रियां कौन चलाएगा। दिस इज सो पैथेटिक, आप सोचिए अगर तो, और सॉरी ना किया करें, आप जो अल्फाज इस्तेमाल करती हैं वो बहुत मुनासिब हैं। अब तो गैर पार्लियामेंट्री भी नहीं, पार्लियामेंट में जिस तरह के अल्फाज यूज होते हैं अब ये भी नहीं कह सकते इससे नॉन पार्लियामेंट्री। तो आपके जब एक आदमी इतना खुदगर्ज और इतना वो घटिया सोच है उसकी, तो वो ये कहता है कि जी मुल्क चलाने से ज्यादा मेरी फैक्ट्रियां चलाना जरूरी है, तो शहबाजा चूंकि भाग दौड़ करता है, ये उछल कूद ज्यादा कर लेता है, तो ये फैक्ट्रियां चलाएगा। वो दूसरा बोला जो है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गया था, हमारे दोस्त थे वहाँ पे, वो उसकी कवरेज करते प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हुए दरख्तों से लिपट लिपट के गाने गाता है। वो हीरो बनने का उसे शौक था ना, तो उसे रंगीला अदाकार ने अपनी अकेडमी से निकाल दिया था। उसने कहा था कि तू एक्टर नहीं बन सकता, तो नशा तो लुधिया पटिया। उस आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये तो उसका छोटा भाई है। ये तो देखें बदकिस्मती आपकी ये है, शुरू से अगर आप शुरू हो जाए ना, और आपके जितने भी सो कॉल्ड लीडर या हेड ऑफ स्टेट रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, सदर रहे हैं, वज़ीर आज़म के फोत होने के बाद सिविलियंस ने सिटिंग आर्मी चीफ को मिनिस्टर बनाया था अपनी कैबिनेट में, सिविलियंस ने बनाया था। उस जोकर के बारे में आप क्या कहेंगी? वहां से शुरू हो जाए। आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ उस वक्त याहिया खान था, वो एक तो शराब इतनी पीता था, दूसरा वो इतना फिजिकली अनफिट था, लोगों के सामने खड़े खड़े उससे इनकॉन्टिनेंस का इशू था, वहीं पे खड़े खड़े गमलों में और इधर उधर पेशाब करना शुरू कर देता था। वो भी आप कौन सी डिग्निफाइड की बात कर रही है। भुट्टो के दौर में तो जितना कुछ हुआ है, भुट्टो तो इतना कीना परवर और खुद परस्त आदमी था। आपको पता है वो स्वीडन, जब आई थिंक स्वीडन नहीं था, मुझे नाम अगर भूल नहीं रहा, ओल्फ पामे से मिलने आया था, वो मांगने के आया था वो तो। अच्छा, वो जितना वो सूटेड बूटेड और वो होता था, वो बहुत ही जागीरदाराना तबीयत का आदमी था। सोशलिज्म का झूठा उसने नकाब पहना था और उसी नकाब ने उसे मरवाया। वो उस पर नाराज हुआ कि इसने कहा जी तुम मीटिंग में लेट आए हो ओल्फ पामे। तो उसने माफी मांगी, उसने कहा सॉरी मैं साइकिल पे आया, तो साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी प्राइम मिनिस्टर से, जिससे ये भीख मांगने आए, जिससे ये भीख मांगने आए थे। लीडरशिप की बात करें ना आप कह रहे हैं 3 जहाज लेके ये डेवोस गए हैं वहां भी भीख मांगने के लिए, जिससे भीख मांगने आए थे वो साइकिल पे आया, अपनी साइकिल खुद खड़ी करने की जगह ढूंढ रहा है। उस पे ये बेकारी नाराज हो रहे थे। तो हमारा मुल्क तो पूरा टाइम जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं ना, और ये नहीं है कि आपकी लीडरशिप सिर्फ सिविलियन लीडरशिप मैन्युफैक्चर हुई है, मिलिट्री लीडरशिप भी। आपका सिस्टम इतना रिडंडेंट, कंट्राडिक्टरी है आपस में, कि जिससे आप कद्दू को ला के बिठाते हैं सिविलियन को, उसे आर्मी चीफ पिक करना होता है। तो वो जाहिर है अपने से कोई पिक करेगा ना। भुट्टो ने ज़िया-उल-हक को इसलिए पिक किया था कि ये खुशामदी आदमी था, तो इसने 6 लोगों को हटा के उसे पिक किया था। अब आप जाहिर है जो वो आएगा वो उसे भी एहसास कमतरी होगा, वो भी घटिया, वो उससे आगे जाना चाहेगा। फिर वो जिस सिविलियन को पिक करेगा वो उससे घटिया होगा। फिर उसने देखे नवाज शरीफ को पिक किया, नवाज शरीफ ने फिर 3-4 आर्मी चीफ को पिक किया, वो उससे घटिया से घटिया होते गए।
تو یہ آپ کا جب سسٹم ایسا سیلف ڈیفیٹ کہتے ہیں دیر از نو ڈسٹرکشن لائک سیلف ڈسٹرکشن, بالکل آپ کا سسٹم بھی ایسے سیلف ڈیفیٹنگ اور سیلف ڈسٹرکٹیو ہوگا تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی نا. آگے اس سے کیا آنے والا ہے, اس سے آگے کیا, اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے آپ. Image wise leadership کے بارے میں just another thought is کہ more than 10 years back جب first time Donald Trump آیا تھا, we would have never imagined کہ White House سے اس قسم کے بکواسات نکلیں گے, یا you have a press secretary which is downright lying to the people, to the world, and they're not making any excuse. وہ جھوٹ ہی ان کا ایک وہ وسیلہ ہو گیا ادھر نا, وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. اب آپ بھی اور میں بھی پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں. ہمارے کچھ دوست کہا کرتے ہیں کہ پولیٹیشین کے جھوٹ بولنے کا آپ کو اس وقت پتا چلتا ہے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. مطلب کہ پولیٹیشین جب بھی کچھ بات کرتا ہے تو اس کے اندر کئی جھوٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا سچ اور آپ کا سچ تھوڑا سا مختلف ہے. بالکل. آپ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ where you stand my issue depends on where you sit. Exactly. تو آپ ہاتھی کے اگر اس کی دم پکڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھی ہاتھی یہ چیز ہوتی ہے, اگر آپ کو نظر نہیں آتا, دوسرا آدمی اس کے کان پکڑ کے دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھی ہاتھی اس طرح کا ہوتا ہے, تو دونوں بالکل مختلف چیزیں ڈسکرائب کریں گے لیکن اپنی حد تک. لیکن ایک آدمی کہے کہ آپ کے سامنے ہاتھی کھڑا ہے نا, جی نہیں ہاتھی نہیں ہے. اس وقت حالات ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہے, لیکن انٹرسٹنگ پاکستان میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے. وہ آپ بتاتے ہیں کہ جی ملٹری ایکشن چل رہا ہے, ہم ایک آپریشن کر رہے ہیں. کچھ عرصے بعد وہی آدمی آ کے کہے گا کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے, یہ تو گورنمنٹ نے کہا ہے. جس گورنمنٹ کو میں پسند نہیں کرتا, جس کی میں ہر پریس بریفنگ کے اندر برائی کرتا ہوں, یہ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مان جائیں گے. اور اس کی وجہ کسی حد تک یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک واقعی حالات ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ باہر روشنی ہو رہی ہے, آپ کہتے تھے اچھا میرا خیال تو اندھیرا ہے, لیکن آپ کہتے تھے روشنی ہوگی. تو ہم اس سے ایک تھوڑا اسٹیپ آگے چلے گئے ہیں. لیکن اچھا آج کا جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم ایک بڑا نیگیٹو اس کے اوپر چلے گئے ہیں کیونکہ حالات اس وقت ایسے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بات کرنا چاہتا بھائی کہ دیکھیں ہمیں لوگوں کو ڈپریس نہیں کرنا, لوگوں کو وہی میں کہنے والا تھا. آپ ہم ایک وہ کریں کہ آپ کو ان حالات میں امید کہاں نظر آتی ہے. میں یہ کہنے والا تھا کہ ہم نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, تو ہم اسے 2 پارٹس میں کریں گے. تو اس پارٹ میں ہم نے ابھی تک جو کچھ ہوا ہے, جس سے ہم بھگت رہے ہیں, جو چیزوں میں سے ہم گزر رہے ہیں, وہ ہم نے ڈسکس کی ہے, اس لیے یہ ڈپریسنگ اور نیگیٹو لگ رہا ہے. نیکسٹ پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے ہمیں آگے کیسے جانا ہے, کیا کیا کرنا ہوگا, کیا کیا چیزیں بدلنی پڑیں گی جس سے ہم آگے جائیں گے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اپنے آخری بات جو بھی آپ کہنا چاہتی ہیں وہ کہ میں اسے ایک چیز پہلے میں یہ کہہ دوں, آپ لوگ اتنی دیر میں کمپوز کیجیے اپنا تھاٹ. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, یہ امریکہ کا زرداری ہے. زرداری دیکھیں, اس نے ٹرانزیکشن پہ, کینیڈا میں ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جب یہ پہلی دفعہ بے نظیر حکومت میں آئی ہے نا, تو یہ سے آئی تھنک انویسٹمنٹ کا منسٹر بنایا تھا یا کلائمیٹ کا دوسری دفعہ شاید بنایا تھا, ایسے کچھ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹاؤٹ نے انہیں اپروچ کیا, اس نے کہا یار کہ پیسہ کوئی تھوڑا سا کرنا ہے ادھر باہر نکالنا ہے, میرا ڈریم ہے کہ $1 ملین میں بناؤں. اس وقت اس کا امیجن کریں کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر, ٹھیک ہے نا, ہی ہیز بین ٹوٹلی ٹرانزیکشنل. زرداری کا بہت بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے لوگ جو چھپے ہوئے تھے نا, انہیں وہ سامنے لایا تھا, انہیں ننگا کیا تھا اس نے ٹرانزیکشن. یہی کریڈٹ ٹرمپ کا ہے. جو کہنے وائٹ ہاؤس میں آپ نے جھوٹ سنا اور یہ سنا, وہ ہمیشہ ہوتا تھا. اسے اتنی اچھی طرح سے کور کر لیتے تھے. اوباما نے جو جھوٹ بولے ہیں امریکیوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ, وہ چھپے نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ اتنا وہ پریزنٹیبل آدمی تھا اور اتنا ویل سپوکن تھا اور ایلوکوینٹ تھا اور اتنا نفیس انسان تھا بظاہر کہ آپ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ جھوٹ ہے. ٹرمپ جو ہے یہ تو ڈفر ہے, یہ بات کر دیتا ہے. اسی طرح اس کے سارے گرد جو تھے اس نے قابلیت کی بنیاد پہ نہیں رکھے. آپ کا مطلب ہے ٹرمپ ساڈا پولا ہے. اس میں لائلٹی کی بیسس پہ رکھیں وہ لوگ, جس بیسس پہ ہم لوگ آرمی چیف اور آرمی چیف بناتے رہے اپنے چھوٹے, وہ اس بیسس پہ رکھیں. اس لیے آپ اسے دیکھیں, اٹس ویری ویری سملر. اب ٹھگ مافیا والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ چھائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. جی آپ کا آج کے لیے کلوزنگ. نیکسٹ میں سیگمنٹ میں ہم لوگ وی ول ڈسکس کہ ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا کیا وہ فیکٹرز ہوں گے جو ہمیں وہاں لے جائیں گے انشاءاللہ. جی شعیب. جی دیکھیں, میں اس طرح بات کر رہا تھا یہاں پہ, میرے خیال میں اگلی اس میں بات کریں گے کہ آگے کس طرف جانا ہے, لیکن اس تک ہم کس طرح پہنچیں گے. دیکھیں اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو باہر روشنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں سب سے پہلے ایک اپنے آپ سے سچ بولنا پڑے گا
اور ایک دوسرے سے سچ بولنا پڑے گا. اور میرے خیال میں یہ کام فار گڈ اینڈ فار بیڈ پاکستان میں حالات بہت برے رہے ہیں اور اس وقت بہت مشکل حالات ہیں. لیکن پاکستان میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آنکھیں بند کیے ہوئے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, اور اس کی مدد سے ہم آگے جا سکیں گے. یورپ میں اور امریکہ میں جو مجھے نظر آتا ہے, آپ امریکہ میں ہیں خود, آپ شاید تھوڑا بہتر وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی راستے پہ پاکستان سے تھوڑا پیچھے ہے اس وقت امریکہ, یا اتنے نیچے نہیں گئے یا اتنے آگے نہیں گئے, ابھی کچھ عرصہ لگے گا وہاں تک پہنچنے میں, لیکن وہاں پہ بھی ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے. تو حالات تو دنیا میں ہر جگہ مشکل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ امید ہے اور ہمیں کچھ نظر آ رہی ہیں ایسی چیزیں جس سے ہماری امید بنتی ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر دن آئیں گے. جس میں میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کلوز کیجئے گا پروگرام کو. آپ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے اور کیا کیا ہمیں طریقے اس کے لیے اختیار کرنے ہوں گے اور کیا کیا فیکٹرز اس میں انوالو ہوں گے. دیکھیے لیڈر کا کام ہے لیڈ کرنا. امامت کی آپ جو بات کر رہے تھے نا, امام کا لٹرل مطلب ہوتا ہے لیڈر. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ لیڈر پک نہیں کرتے, وہ پک کرتے ہیں جو اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے, اس کے پانچے کتنے اونچے ہیں. نہیں آپ آگے آ جائیں, آپ شریف آدمی ہیں, آپ یہ ہیں فلاں. آپ کو چاہیے لیڈر. ایک کام جو دن میں 5 دفعہ آپ کرتے ہیں, آپ اپنے گھر سے تیار ہو کے مسجد جاتے ہیں, سب لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں, آگے آپ اس بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں جو لیڈر نہیں ہوتا. امام کا لٹرل مطلب ہے لیڈر, لیڈ کر رہا ہے جو نماز کو کانگریگیشن میں, جس میں آپ اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور بس سجود ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں آپ, جو آپ پہ فرض ہے, جو ہم لوگوں پہ. جب ہم وہاں لیڈر پک کرنے میں اتنی غفلت کا اور اتنی عدم توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اتنے سطحی ہمارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, دن میں 5 دفعہ وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ ہماری روزمرہ زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ ہماری کمیونٹی اور ہماری سوسائٹی کیسے بنتی ہے اس پہ وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں جنہیں ہم پک کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا ہمارا مذہب کا کھانا جو ہے نا وہ سطحی اور وہ خالی ہے, کیونکہ ہم لوگ اس میں انوالو نہیں ہوتے, ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے, ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اور وہی اکراس دا بورڈ آپ دیکھتے ہیں, سارے اداروں میں آپ دیکھ لیجئے, ہماری سوسائٹی کے ہر پہلو میں آپ دیکھ لیجئے, یہ چیز اتنی نمایاں ہوتی ہے اور اتنی اثر انداز ہوتی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے آگے جاتے ہوئے کن چیزوں کو سوچنا ہے, اور یہ سوچ سے ہر چیز آپ کی دنیا کی ہر ایکشن جو آپ پرفارم کرتے ہیں وہ سوچ سے پیدا ہوتا ہے. جسم شکریہ جی ناظرین. تو اگلے ہفتے جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کا کیا جانا ہے. مین وائل میں آپ دونوں کی باتوں کے بعد the theme that we had today, میری فائنل یا اس چیز پہ بہت یہ ہے کہ آج ہم جو ایک نا امیدی کی باتیں کی ہیں, we are living in a very dark era, یعنی کہ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی اس دنیا میں بہت فتوری جنگ و جدل ایسے لوگ جو ہے نا لیڈرشپ کے عہدوں پہ. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ سکھاتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے, اور جب ایک فرعون آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ بھی بھیجا ہے. تو on that note I hope that امید جو ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھنی ہے. And we'll see you inshallah next week, and we will discuss and be on a more positive notes. شکریہ. Thank you so much. آپ لوگ سب دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگ کامنٹس میں آگے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے, اس کے اوپر آپ ہمیں ضرور اپنی انپٹ دیجیے. اور اگلی دفعہ اس چیز کو مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ انٹرویو بھی کریں گے. تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی ہوں لوگ جن کا انٹرویو کرنا چاہیے ان معاملات کے اوپر, اور دوسرے معاملات پہ بھی آگے جو ہم ڈسکس کریں گے, تو اپنے آئیڈیاز ہمارے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.